औज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। न्यूज़ वर्ल्ड यूरो के प्लेटफॉर्म से फैसलाबाद की जो मट्टी ज़रख़ेज़ है वो आपको पता है कि जुगत के लिहाज से, मज़ाक के लिहाज से बड़े अल्लाह का करम है कि यहाँ पे बड़े बड़े स्टार और जिनमें से एक मेरे साथ मौजूद हैं। स्टेज ड्रामे की शान है। इनको लोग सुनना, देखना और इनसे मिलना लोगों के ख्वाब होते हैं, लोगों की ड्रीम होती हैं कि ऐसे फ़नकार जिन्होंने जो पता नहीं अंदर से उनके क्या कैफियत होती है, घरेलू हालात कैसे होते हैं, उनके फैमिली मैटर्स कैसे चलते हैं, वो ज़ाती तौर पर अपनी जो ज़ाती उनकी लाइफ है वो कैसी है, लेकिन फिर भी वो जब स्टेज पर आते हैं तो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं अपने फ़न का मुजाहरा करके। तो मेरे साथ राशिद कमाल साहब फैसलाबाद से, तो आइए इनसे बात करते हैं कि वो स्टेज की दुनिया, जो शोबिज़ की दुनिया है, उन्होंने इसमें कैसे कदम रखा और उनसे पूछते हैं कि शोबिज़ में उन्होंने स्टेज को ही क्यों चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम सर भट्टी साहब। सब तो पहले तो शुक्रिया तुसी मैनू इस काबिल समझिया कि अज मेरा इंटरव्यू करने वास्ते आए हो। तो तुहाडे चैनल में जिन्हें भी लोग देख रहे ने, जितने भी लोग देख रहे ने, जिन्हें सुन रहे ने, तो मेरे लो सब नू अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे लो दिली तौर पर तुहानू सब नू दुआ है कि अल्लाह ताला तुहानू तंदुरुस्ती देवे। और बड़ी खुशी वाली गल है कि तुसी अज साडे कोल चल के आए हो भट्टी साहब। मैं इस फील्ड दे विच भट्टी साहब तुहानू पता है कि जिहड़ा फनकार हुंदा ना उहदे विच ना कोई हटवीं चीज़ हुंदी, यानी कि वो घर दे विचों मुख्तलिफ हुंदा। बेशक दी भावें हुंदा नलैक है, फनकार कोई बंदा नहीं ऐसा कि जिहड़ा ना बचपन तो स्टार्ट जिहड़ा उन्हें कीता होवे ते घर दे विच बड़ा अच्छा होवे, माँ प्यो दी गल मनदा होवे, स्कूल टाइम ना जांदा होवे। फनकार दे विच ऐसी गल हुंदी ही नहीं। वो घर च मुख्तलिफ हुंदा, उहदे यकीन करो माँ प्यो नूं उत्ते पहले तो बचपन ते तराज़ ही हुंदा कि बच्चा मेरी गल नहीं मनदा, इहनूं जिथे भेजदे आ उत्थे नहीं जांदा, जिहड़ा इहनूं कम्म कहने आ ये गलत करे आउंदा, ये लेट आउंदा। इदां दियां चीज़ां ना चलदियां हुंदियां। घर च बच्चा मुख्तलिफ हुंदा, फनकार जिहड़ा भी हुंदा ना। मेरियां भी आदतां इदां दियां सी, घर च मुख्तलिफ सी। मैं समझ लो भी अपने माँ बाप की नज़र च मैं जो मेरा बचपन से, तो मैं इदां दा नलायक बच्चा सी कि ना मैं काफ़ी जगह तो इस तरह का होया कि मेरे वालिद साहब कोई चीज़ लैके ना मैनू मारन वास्ते मेरे मगर नसे, तो बड़ी बड़ी दूर तक मैं वालिद साहब नूं नसाया, मेरे वालिद साहब मगर तो मैं अगे अगे भज रहा। बड़ी जगह तो इस तरह का होया। वक्त जिस तरह गुजरता गया मैनू नहीं सी पता कि मैं इस फील्ड च आ जाऊँगा, लेकिन मेरी गल्लां मुख्तलिफ सी। शादी ब्याह दे विच जदों मैं जाना उहदे विच जाके मेरियां गल्लां, मैं एवें डांस ते शोखा जिहा नहीं मुंडा जिहड़ा हुंदा वो मैं बन के जाना ना, तो लोगों ने कहना कि यार ये बंदा इहदे विच ना कोई चीज़, इहदा टैलेंट आए दे अंदर यार इहनूं। वो मैनूं लोगों ने दस्सिया कि यार तू ना स्टेज ड्रामे कर, तेरी गल मुनफरिद आ, तेरा अंदाज़ मुनफरिद आ, तू ना वो ड्रामे च कम्म कर। फिर कुछ जिहड़े मेरे करीबी दोस्त सी वो ड्रामे श्रामे वेखदे सी, उन्होंने वेख के ना मेरा जहन बनाता कि यार तेरे च गल जिहड़ी ना मुनफरिद आ, तू ना अपने आप नूं कैश करा, इदां करा। तो एक दोस्त सी जिहड़ा मेरा वो फील्ड दे विच थोड़ा जिहा रिलेटिड सीगा, मलक अमीन नगीना नाम मेरा दोस्त है। वो जरा उन्होंने ना थोड़ी देर शो बिजनेस च कम्म कीता सी, उन्होंने ना कुछ इहदी अंदरलियां चीज़ां दा पता सी। वो इस करके ना उन्हें मैनू समझाइयां सारियां। वो समझाउण नाल ना उन्हें मैनू इन्ना कुछ पुश किया कि मैनू ना वो स्टेज तक लै गया। यानी कि मैनू थिएटर शहजाद थिएटर है, उहदे विच ना पहली बारी वो लैके गया बंदा नाल। ते मैं उदों एक्टर वड्डे सारे जिहड़े अमान चंद साहब, तारक टैडी साहब, बड़ी बिग टीम काम कर रही सी। तो उहदे विच ना मैनू लै गया। मेरे उहदे काफ़ी दिन तक तो हत्थ पैर काम दे रहे कि यार इन्ने बंदियां दे सामने मैं की करांगा, मैं की परफॉर्मेंस करांगा। लेकिन उन्होंने मैनू ना जाना शुरू कर दिता, मैं रोज़ जाना शुरू कर दिता। वो जांदे हल्का हल्का ना मेरा दिल लग गया उत्थे। तो जदों 2-4 वीकां तो बाद जदों मैं अंदर स्टेज दे पहली एंट्री की आ, तो मैं मेरे हत्थ पैर जिहड़े ने ना वो कंबण लग गए। मैं कहा यार बहुत मुश्किल काम है। कम से कम 4 महीने जिहड़ा ना मैं 4 महीने तुहानू पता लगा कि गोभी गोभी ते बंदे 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 हुंदे, सही गल। 4 महीने तो बाद जाके मैं कहा यार मेरे बस का काम नहीं है, मेरे को नहीं होना काम। तो मैं थोड़ी देर करके फिर भी कोशिश की, 6-7 महीने करके ना मैं गायब हो गया। मैं कहा यार मेरे वास का काम नहीं है। यानी कि वो मुश्किल, बहुत ही मुश्किल लग्या कि यार जिहड़े फनकार गल्लां करदे ने मैं गल्लां किद्दां बनाऊँगा। मैं तो वही अपना जिहड़ा वा मामला मैं करके जिद्दां भी छड्ड दित्ता, मामला सारा छड्डता। छड्ड के मैं 4 साल वास्ते फील्ड चों गायब हो गया।
4 ਸਾਲ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਗੈਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਢਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਵਾਇਆ ਵਾ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਸਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਫਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਨਫਰਦ ਸੀ, ਕੰਮ ਮੁਨਫਰਦ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਵੀਕ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਸਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ 2000 ਕੁ 2500 'ਚ ਕਰਵਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 1000-1200 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 2500 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ 2500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਨਫਰਿਦ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਿਕ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਕੋ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਫੀਲਡ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ 1000-1200 ਕਮਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਜ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨੇ? ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਚੋਰ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਆ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 2019 ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਲਫਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਲਫਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਮੁਨਫਰਿਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸਰੂਫ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ? मैं सरदार साहब को मैं कम से कम ना कोई 5 साल 6 साल बाद जाके मैं उस्तादी शिगिरदी की है। उस तो पहले मेरा रूहानी उस्ताद मन्निया सी उन्होंने 6 साल यानी कि मेरे नाम दे ना सर राशिद कमाल ला लिया सी मैं। तो जिहड़ा वा सरदार साहब नूं नहीं पता, लेकिन सरदार साहब नूं लोग दसदे सी जाके यार कि यार तेरा शिगिरद है। सरदार साहब कहते मैनूं यार नहीं पता मेरा कौन है शिगिरद। लोगों ने दसना यार वो काले साही वाले यार काम करके आए उन्हें यार बड़ा मज़ा आया तुहाडा शिगिरद। उस्ताद जी कहण मैनूं तो पता भी नहीं यार कौन है बंदा। फिर वो इत्थे फैसलाबाद आए,
ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਦ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤਸਲੀਮ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋ, ਘੱਟ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਤੇ ਖੈਰਾ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਣੀ ਇਫਤਿਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਨਤ ਚੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਾਨ ਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਅਮਾਨ ਉੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਐਕਟਰ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ। ਅਮਾਨ ਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਦਾਦ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਜੁਗਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜੁਗਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਉਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਦਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਗਰਮ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਸੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਟਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਰੇਟ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਕੋ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਯਾਰ ਹਟਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਟਵਾਂ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲਫਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰੀਏ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲਵ ਸਟੋਰੀ? ਯਾਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਯਕਦਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਰਗਲਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰੈਂਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕੋਈ?
ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਚਾਅ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਜੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, 8 ਦਿਨ ਮੁਲਤਾਨ, 8 ਦਿਨ ਕਾੜਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ, ਆਰਫ ਵਾਲਾ, ਸਰਗੋਦਾ, ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ 8-8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਨਫਰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀਕ 'ਚ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦੇ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤਾਨੇ ਦਾ ਦੇ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਲਾਲ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਲ ਸੂਟ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹਟਵਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਹੀ ਸੂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਛਾਪਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਗਹਿਰਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ GNN ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ। ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰਾ ਗਹਿਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਪੂ ਲਈਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੁਨਫਰਿਦ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਸੰਦ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਲਈਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗੀ ਜੇ? ਇਹ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਓਏ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਨ ਛੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ 150 ਵਾਕਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਕਿ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ 3500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਲਾ ਫੜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਸੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਨਰਵਾ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਨਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਲਾ ਦੱਸੋ ਕੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ। ਚਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਕਰੇਂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਖਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸੌਖਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪੱਟਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਲੈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇਰਾ? ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਠਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 4 ਸਾਲ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਊ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ ਪਾ 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 ਪਾ। 4 ਸਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਲਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੇਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 2 ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। इसी तरह कह दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ਇਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੰਮਲ न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप। ਨਿਊਜ਼ ਵਰਲਡ ਯੂਰਪ। ਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਵਰਲਡ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਨਲ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होएगी। बहुत शुक्रिया।